प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। अज आप गल करांगे 9वीं जमात विशा SST। इसके आप भूगोल भाग का पाठ नंबर 3 करांगे। पाठ नंबर 3 का ए भाग है बच्चों अपने को भारत जल प्रवाह। अज आप इस पाठ के प्रश्न उत्तर करांगे। इस तो इलावा बच्चों चैनल से सारे पाठों के प्रश्न उत्तर पाए हुए हैं, वो तुसीं प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन के दिता हुआ है। अभ्यास के प्रश्न आड़ा हेठ लिखे प्रश्नों के उत्तर एक दो शब्दों तो एक वाक विच दिओ। प्रश्न नंबर 1, इन्हां विचों किहड़ा दरिया गंगा की सहायक नदी नहीं है। तो गंगा की सहायक नदी किहड़ी नहीं हैगी बच्चों? ब्यास। क्योंकि ब्यास है जिहड़ा पंजाब दे विच वगदा है ते इह बाकी सारियां नदियां उत्तर प्रदेश उत्तराखंड इस साइड दे विच पैंदियां ने। प्रश्न नंबर 2, इन्हां विचों किहड़ी झील कुदरती नहीं है। तो इन्हां दे विचों किहड़ी झील है बच्चों जिहड़ी कुदरती नहीं है? ये बाकी सारियां झीलां कुदरती ने। जिहड़ी रणजीत सागर झील है कुदरती नहीं है, यह असी मनुख द्वारा बनाई गई झील है। प्रश्न नंबर 3, भारत विच सब तो वड्डा नदी तंत्र किहड़ा है। तो सब तो वड्डा नदी तंत्र किहड़ा बच्चों? यह है गंगा जल तंत्र। क्योंकि इस दे नाल होर बहुत सारियां सहायक नदियां ने जो जुड़दियां ने, इस दे विचों बहुत सारियां नदियां निकलदियां ने। प्रश्न नंबर 4, संसार का सब तो वड्डा डेल्टा किहड़ा है। किहड़ा डेल्टा बच्चों? सुंदरबन डेल्टा। प्रश्न नंबर 5, दुआब किसनूं आखदे हन। किसनूं आखदे ने बच्चों दुआब? दो दरियावां दे विचकारले खेतर नूं दुआब कहंदे हन। इहनूं की कहंदे दुआब जां दुआबा। प्रश्न नंबर 6, सिंध दरिया की कुल लंबाई कितनी है अते भारत विच इसका कितना हिस्सा पैंदा है। उत्तर, सिंध दरिया की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है अते भारत विच इसका हिस्सा 709 किलोमीटर पैंदा है। प्रश्न नंबर 7, प्रायद्वीपी भारत दीयां 3 नदियां दसो जो बंगाल की खाड़ी विच डिगदियां हन। उत्तर है बच्चों कृष्णा, गोदावरी, इत्थे कृष्णा नहीं है बच्चों कृष्ण है, ठीक है, शायद इत्थे कृष्णा ही आएगा। बाकी तुसीं एक बारी बुक दे विच चैक कर लिओ, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ते महानदी। प्रश्न नंबर 8, भारती नदी तंत्र नूं किन्ने भागां विच वंडिया जा सकदा है। तो उत्तर है बच्चों इहदा भारत के नदी तंत्र नूं असीं 4 भागां विच वंड सकदे हां अते ओह हन हिमालय दीयां नदियां, प्रायद्वीपी तंत्र, तट दीयां नदियां, अंदरूनी नदी तंत्र अते झीलां। प्रश्न नंबर 9, सिंध दरिया किहड़े गलेशियर चों जन्म लैंदा है। उत्तर, सिंध दरिया बोखर छू गलेशियर तो निकलदा है जो कि तिब्बत विच स्थित है। प्रश्न नंबर 10, कोई दो मौसमी दरियावां दे नाम लिखो। उत्तर है बच्चों बेलूमा, काली नदी, सुबरनेखा आदि। प्रश्न नंबर 11, महानदी का जन्म स्थान की है, इसदियां कोई दो सहायक नदियां दसो। उत्तर, महानदी का जन्म स्थान छत्तीसगढ़ विच ढंडारण्या है। शिवनाथ, मंड, उग आदि महानदी दीयां सहायक नदियां हन। प्रश्न नंबर 12, भारत दीयां 5 प्रमुख कुदरती झीलों के नाम लिखो। इसदा उत्तर है बच्चों डल झील, चिल्का, सूरजताल, बूलर, खजियार, पुष्कर आदि। ईडी भाग हेठ लिखे प्रश्नों के उत्तर संखेप विच दिओ। प्रश्न नंबर 1, गंगा का प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, इसकी रोकथाम लई की कीता गया है। उत्तर, इस विच कोई शक नहीं कि गंगा का प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। इसके प्रमुख कारण उद्योगों की गंदगी, कीटनाशक आदि हैं। इस प्रदूषण को रोकने लई सरकार ने कई कदम चुके हैं, जिवें कि अप्रैल 1980 विच केंद्र सरकार ने गंगा एक्शन प्लान बनाया ਅਤੇ इसकी सफाई का काम शुरू किया। गंगा एक्शन प्लान ਨੂੰ जारी रखते हुए 2009 विच सरकार ने नैशनल गंगा बेसिन अथार्टी का गठन किया। इसका मुख्य काम गंगा के प्रदूषण ਨੂੰ रोकना सी। 2014 विच केंद्र सरकार ने गंगा की सफाई लई एक विशेष मंत्रालय का गठन किया ਅਤੇ इस लई एक मंत्री की भी नियुक्ति की गई। ਹੁਣ तक सरकार गंगा की सफाई उत्ते सैकड़े करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। प्रश्न नंबर 2, भारत के अंदरूनी जल तंत्र ते एक नोट लिखो। उत्तर,
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਨਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਨਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਤਮ ਜਾਂ ਵਿਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਲ ਤੰਤਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਦਾਹਰਨ ਘੱਗਰ ਨਦੀ ਹੈ, ਜੋ 465 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਵਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਵਹਿਣ ਵਾਲੀ ਲੂਨੀ ਨਦੀ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3, ਬਿਰਧ ਗੰਗਾ ਕੀ ਹੈ? ਉੱਤਰ, ਗੋਦਾਵਰੀ ਨਦੀ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਦੀ ਹੈ। ਗੰਗਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਦਾਵਰੀ ਵੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੂਰਬੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਘਾਟੀ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 190,000 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੰਗਾ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਦੱਖਣ ਦੀ ਬਿਰਧ ਗੰਗਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4, ਧੂਆਂਧਾਰ ਝਰਨਾ ਕਿਸ ਨਦੀ 'ਤੇ ਹੈ? ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੋ। ਉੱਤਰ, ਧੂਆਂਧਾਰ ਝਰਨਾ ਨਰਮਦਾ ਨਦੀ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਬਲਪੁਰ ਨਾਮ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਨਰਮਦਾ ਨਦੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਹਨ ਸ਼ੱਕਰ, ਪੂਰਨੇਰ, ਰਿਜਲ, ਧੀ, ਬਰਨਾ, ਹੀਰਾ ਆਦਿ। ਸੱਸਾ ਭਾਗ ਹੈਗੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਉੱਤਰ ਦਿਓ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1, ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਤੇ ਪ੍ਰਾਦੀਪੀ ਨਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ? ਲਿਖੋ। ਉੱਤਰ, ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਇਹ ਉਹ ਨਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਪਾਣੀ ਵਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਿੰਧੂ, ਗੰਗਾ, ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਆਦਿ। ਅੱਗੇ ਹੈਗੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪੀ ਨਦੀਆਂ। ਪ੍ਰਾਇਦੀਪੀ ਨਦੀਆਂ ਉਹ ਨਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪੀ ਪਠਾਰ ਜਾਂ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪੀ ਨਦੀਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਰਮਦਾ, ਤਾਪੀ, ਮਹਾਨਦੀ, ਗੋਦਾਵਰੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਕਾਵੇਰੀ ਆਦਿ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਅੰਤਰ, ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪੀ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਇੱਧਰ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪੀ ਨਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਦੀਆਂ ਬਾਰਾਂਮਾਸੀ ਹਨ। ਵਰਖਾ ਦੀ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀ ਬਰਫ਼ ਪਿਘਲਣ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪੀ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ? ਇਹ ਨਦੀਆਂ ਮੌਸਮੀ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਵਰਖਾ ਦੀ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਹੈਗੇ ਬੱਚਿਓ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਇਹ ਨਦੀਆਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਮੈਦਾਨ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨਦੀਆਂ ਵੱਡੇ ਮੈਦਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁਹਾਨੇ ਉੱਤੇ ਸੰਕਰੇ ਮੈਦਾਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਨਦੀਆਂ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਨਦੀਆਂ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਹੈਗੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਨਦੀਆਂ ਹਾਲੇ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚਿਓ ਇਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਇਹ ਬੁੱਢੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਓ ਠੀਕ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਨਦੀਆਂ ਹਾਲੇ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹ ਨਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੁੱਢੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਜਲਤੰਤਰ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਇਦੀਪੀ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਜਲਤੰਤਰ ਕਾਫੀ ਛੋਟੇ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੱਪੇ ਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਰਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ, ਗੰਗਾ, ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ। ਮਹਾਨਦੀ, ਗੋਦਾਵਰੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਕਾਵੇਰੀ ਆਦਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ 3 ਨਦੀ ਤੰਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ। ਉੱਤਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ 3 ਨਦੀ ਤੰਤਰ ਹਨ। ਹਿਮਾਲਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਦੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਇਦੀਪੀ ਪਠਾਰ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਤੱਟੀ ਨਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1, ਹਿਮਾਲਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਦੀਆਂ। ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ, ਇਹ ਨਦੀ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਝੀਲ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ
ਬੋਖਰ ਸ਼ੂ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਵਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਦੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀਆਂ ਘਾਟੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ, ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ, ਜਨਾਬ ਅਤੇ ਜੇਹਲਮ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਹੈਗੇ ਬੱਚੋ ਗੰਗਾ ਨਦੀ। ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਗੰਗੋਤਰੀ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਦੇ ਗੋਮੁਖ ਨਾਮਕ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਲਕਨੰਦਾ ਅਤੇ ਮੰਦਾਕਿਨੀ ਨਦੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਹਰਿਦੁਆਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਹਨ ਜਮੁਨਾ, ਰਾਮਗੰਗਾ, ਗੋਮਤੀ, ਘਾਘਰਾ, ਗੰਡਕ, ਚੰਬਲ, ਬੇਤਵਾ, ਸੋਨ, ਕੋਸੀ ਆਦਿ। ਅੱਗੇ ਹੈਗੇ ਬੱਚੋ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਨਦੀ। ਇਹ ਨਦੀ ਤਿੱਬਤ ਵਿੱਚ ਕੈਲਾਸ਼ ਪਰਬਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੱਬਤ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੰਗਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਪਾਣੀ ਪਦਮਾ ਨਦੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁੰਦਰਬਨ ਡੈਲਟਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਮੰਜੂਲੀ ਦੀਪ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਦੀਪ ਹੈ। ਮਾਨਸ, ਸੁਬਰਮਿਰੀ, ਕਾਮੇਗ ਆਦਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੂਜਾ ਭਾਗ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪੀ ਅਤੇ ਤਟੀ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਭਾਗ ਨੂੰ ਹੁਣ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3, ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਉਪਯੋਗਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰੋ। ਉੱਤਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਨ। ਇਹ ਉੱਤਰੀ ਮੈਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਜਾਊ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ, ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਵੀ ਉਪਯੋਗੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1, ਜਲੋੜ੍ਹ ਮਿੱਟੀ। ਇਹ ਨਦੀਆਂ ਉਪਜਾਊ ਜਲੋੜ੍ਹ ਮਿੱਟੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲ ਆਈ ਰੇਤ ਅਤੇ ਖਣਿਜਾਂ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਨਦੀਆਂ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਵਿਛਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਉਪਜਾਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਪਯੋਗੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2 ਹੈਗਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ। ਨਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਆਊਗਾ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲੇ ਗੱਗਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਾਨ ਸੱਭਿਅਤਾ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਨਦੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਮਨੁੱਖੀ ਬਸਤੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੋਕ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਰੇਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਸੋਨਾ, ਤਾਂਬਾ ਅਤੇ ਲੋਹਾ ਆਦਿ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਅੱਗੇ ਹੈਗੇ ਬੱਚਿਓ ਬਹੁਮੰਤਵੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਨਹਿਰਾਂ। ਕਈ ਨਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਮੰਤਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਤਵੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਡੈਮਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੰਦਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਡੈਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿੰਚਾਈ, ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਕ, ਹੜ੍ਹ ਨਿਯੰਤਰਣ, ਮਛਲੀ ਪਾਲਣ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਡੈਮਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ। ਨਦੀਆਂ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਪੀਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਪਾਠ ਸਾਡਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਵੀ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ।